اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستی شما ها. بله خان. بله ما هم خوبیم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. وقت خوبی داشته باشید انشاءالله. شما هم همچنین. خیلی خوب. خیلی خوب. ہم نے جو پڑھا تھا پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ پچھلے ہفتے ہم نے جو پچھلا جلسہ، کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے، تو بات چل رہی تھی. بتائیے کس چیز کے بارے میں بتایا تھا؟ آقا حروف مدی. کوتا حرکات کشیدہ. کوتا، حرکات کشیدہ، چھوٹی حرکتیں، بڑی حرکتیں، چھوٹی حرکتیں اور بڑی حرکتیں. چھوٹی حرکتوں کو بتایا تھا کہ چھوٹی حرکتیں کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش. فتح ضمہ. زیر پیش. فتح ضمہ کسری. جی، فتح ضمہ کسرہ. فتح کسرہ ضمہ انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹ حرکات کوتا. حرکات کوتا. کشیدہ کسے کہتے ہیں؟ الف مدی، واو یائے مدی اور واو مدی. یعنی الف مدی کسے کہتے ہیں؟ الف ساکن اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے زیر، واو ساکن اس سے پہلے پیش. یہ حرکات کوتا ہیں. ٹھیک ہے. حرکات کوتا، کوتا حرکتیں، حرکات کوتا یعنی چھوٹی حرکتیں، چھوٹی حرکتیں انہیں کہتے ہیں چھوٹی حرکتیں، حرکات کوتا. چھوٹی حرکتیں کا کیا مطلب ہے کہ ان کو آپ کو کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی، جہاں کھینچیں گے وہاں گڑبڑ ہو جائے گی. حرکات کوتا. اور ایک ہے حرکات کشیدہ. حرکات کشیدہ، حرکات کشیدہ. ٹھیک ہے. یعنی بڑی حرکتیں، کھینچی ہوئی حرکتیں، کھینچی ہوئی حرکتیں، بڑی حرکتیں. ٹھیک ہے. چلیے بڑی لکھ لیجیے، بڑی حرکتیں، کھینچی ہوئی حرکتیں، بڑی حرکتیں. ان میں دیکھیے فارسی میں پہلے فرق بتایا تھا. ان میں اور ان میں فارسی زبان میں ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ دو فرق تھے فارسی زبان میں. آواز آ رہی ہے نا؟ ہوں ہاں کرتے رہیے گا، جبھی تب لگے گا بھی قابل لگے گا. جی. ان میں اور ان میں فارسی زبان میں یا اردو میں کیا فرق ہے؟ دو فرق ہیں، ایک کمی فرق اور ایک کیفی فرق. کم یعنی مقدار، کم کہتے ہیں مقدار کو. کم کسے کہتے ہیں؟ مقدار. اور کیف کسے کہتے ہیں؟ ادا کرنے کا طریقے کو، روش کو. کیف کہتے ہیں روش کو، کم کہتے ہیں مقدار کو. تو ایک کمی فرق ہے، نہیں مقدار کا فرق ہے. کیا مقدار کا آپ کو دکھ رہا فرق ہے؟ یہ نہیں کھینچے گی، یہ کھینچیں گی. اس کا ڈبل کھینچے گا یہ، اس کا ڈبل کھینچے گا یہ، اس کا ڈبل کھینچے گا یہ مقدار کا فرق ہے. کیفی فرق کیا ہے؟ کیفی فرق یہ ہے کہ جب انہیں ادا کرتے ہیں تو منہ افقی کھلتا ہے، اور اسے جب کہیں گے تو عمودی اوپر کو. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. یہ تو فارسی زبان کے بارے میں بتایا تھا. لیکن عربی زبان، کیونکہ ہم تو تجوید پڑھ رہے ہیں نا، تو عربی زبان سے مطلب ہے ہمیں. تو عربی زبان میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ عربی زبان میں صرف یہ فرق ہے دونوں میں، یہ فرق نہیں ہے. یعنی یہ فرق نہیں ہے جیسے یہ ادا کرتے ہوئے جیسا منہ یہاں کھلے گا ایسا ہی منہ ان میں کھلتا ہے. فقط مقدار کا فرق ہے، کم اور زیادہ کا. اسی لیے عربی فارسی زبان میں کیونکہ کیفی فرق ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے منہ یوں کھلتا ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے منہ یوں کھلتا ہے. لہذا آپ ان کو چاہے جتنا کھینچ لو منہ یوں ہی رہے گا، تو یہ نہیں بن پائے گا. اسے چاہے جتنا کھینچ لو یہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. یا اسے چاہے جتنا کم کھینچ لو یہ نہیں بنیں گے، کیونکہ منہ الگ کھلنا ہے، منہ الگ کھلنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں
कैफी फर्क नहीं है, जैसी ये अदा होते हुए मुंह जैसा इनमें खुलता है ऐसा ही मुंह इनमें खुलता है, फकत मिकदार का फर्क है, इसीलिए गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ये जबर अदा होता है ऐसे ही अलिफ मद्दी अदा होता है, बस कम और ज्यादा का फर्क है। लिहाजा अगर आपने इसे ज्यादा खींच दिया ये बन जाएगा, जेर को ज्यादा खींच दिया तो या मद्दी बन जाएगी, पेश को ज्यादा खींच दिया तो वाव मद्दी बन जाएगा। मसलन मसलन मसला आप कहें, ठीक है, मैंने कहा था ना मसलन ये ज़राबा, ठीक है, आप इसे अगर आप करें ज़ात की हरकत ज़राबा करना, ज़राबा ज़राबा ज़राबा, और आप इसे करते ज़राबा तो ये अलिफ बन गया, ये बन जाएगा, ये बिल्कुल बदल जाएगा। ज़राबा उस एक मर्द ने मारा, ज़राबा उन दोनों ने एक दूसरे को मारा, मारा पीटी की, मारा पीटी कर ली उन्होंने आपस में, एक दूसरे को मार लिया, ठीक है, ये तो ज़ात को खींचने की वजह से है। और अगर बे को खींच दिया ज़राबा ज़राबा तो ये बन जाएगा ज़राबा, ज़राबा उस एक मर्द ने मारा, ज़राबा उन दो मर्दों ने मारा, माना बदल गए, बदला नहीं बदला, देखिए जबर को आपने ज्यादा खींच दिया नहीं बन गया, ऐसे ही जेर है, ऐसे ही जेर है, आप जेर को ज्यादा खींच दीजिए या बन जाएगी, ऐसे ही पेश है, पेश को ज्यादा खींच दीजिए वाव मद्दी बन जाएगा। लिहाजा क्योंकि अरबी में कैफी फर्क नहीं है इन हरकतों में, कोतार कशीदा हरकतों में, छोटी और बड़ी हरकतों में कैफियत का, रविश का, तरीके का फर्क नहीं अदा करने के, मुंह एक सही खुलता है, फकत कम और ज्यादा का फर्क है। लिहाजा इसे कम खींच देंगे तो ये बन जाएगा, इसे ज्यादा खींच देंगे तो ये बन जाएगा। इसीलिए तजवीद में, अरबी इल्म और इल्म कुरान में सबसे अहम बहस यही है, इसीलिए इसको तजवीद की, उलूम इल्म कुरान, इल्म क़िराअत की सबसे अहम की है ये, ठीक है, ये हमने पढ़ा पिछले हफ्ते और दोहराया। ज़हरा हस्ती शुमा, ज़हरा ज़ामीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खूब हस्ती शुमा, मन खूबम शुमा खूबी, मनम खूबम। आगा ज़ामीन नीस्तान, नहीं आगा वो अभी आएंगे। बेगू ना नीस्तान फारसी सोबत कौन, फारसी सोबत नीस्तान मियान बले, खैली खूब। कनीस फातिमे शुमा हस्ती भले, कनीस फातिमे कुजा हस्ती। खूब, तो अब हमने ये पढ़ा, एक अहम गुफ्तगू और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक अहम और कुछ अहम गुफ्तगू है इल्म तजवीद में, वो क्या है? वक्फ की, वक्फ यानी ठहरना, ये भी बहुत अहम है। वक्फ कहां, कैसे रुकना है, कहां रुकना है, कहां रुकना है, कैसे रुकना है, और हमज़ा वस्ल के बारे में वो बातें बताएंगे। हमज़ा वस्ल, फिलहाल वक्फ की पढ़ लेते हैं। वक्फ के माना क्या है? ठहरना। वक्फ के माना है ठहरना, ठहरना, वक्फ के माना है ठहरना। देखिए दो बहसें हैं, दो बातें हैं, एक तो कहां ठहरना है, और जब हमें पता है यहां ठहरना है तो ठहरना कैसे है, हमें पता है मिसाल के तौर पर यहां रुकना है, तो रुके कैसे? तो इन्होंने कैसे रुके पहले बताया है, कहां रुके बाद में बताया है। कैसे रुके उन्होंने बताया, रुकने के दो तरीके हैं, ठीक है। वक्फ दो तरह का होता है, एक होता है वक्फे इब्दाल, वक्फे इब्दाल, वक्फे इब्दाल, वक्फे इब्दाल। इब्दाल के क्या माना है? यानी बदलना, तब्दील करना, बदलना, तब्दील करना, बदलना। पहले यहां लिख लीजिए ऐसे, मसलन ऐसे लिख लीजिए, इब्दाल यानी तब्दील करना, तब्दील लुगत में जाके डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो इब्दाल यानी तब्दील करना, बदलना, बदलना,
वक्फ के वक्त रुक जाइए पहले तारीफ ही लिखवा दें इसकी। ऐसे कर लीजिए, वक्फ दो तरह का होता है। वक्फ मिटा दिए, नहीं लिख पाए थे लोग। जी मैं बता रहा हूं। वक्फ दो तरह का होता है। वक्फ होता है इब्दाल, और इब्दाल यानी बदलना। देखिए इब्दाल में दो, देखिए आप जब भी किसी भी इल्म में, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी इल्म में, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी इल्म में जब कोई वर्ड आता है तो उसके बारे में जानते हैं कि वर्ड के माना क्या है। और माना दो देखे जाते हैं, एक तो लुगत में डिक्शनरी में क्या माना है उसके, और जो आप ये किताब पढ़ रहे हैं यहां पर क्या माना है। तो इब्दाल के लुगत में माना अगर आप जाके देखेंगे, लुगत यानी डिक्शनरी में माना जाके देखेंगे तो इब्दाल के माना है बदलना, तब्दील करना। लेकिन यहां इस्तिलाह में, इल्म क़राअत में, इल्म तजवीद में इब्दाल के क्या माना है। वक्फ के बाद एक रूप को दूसरे रूप में बदलना। आखिरी हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलना, दूसरे आखिरी हर्फ से बदलना। अभी बताएंगे। और एक होता है वक्फ इस्कान। इस्कान से माना तो आपको पता ही है, इस्कान यानी साकिन करना। इस्कान के माना है साकिन करना। तो वक्फ यानी ठहरना। हम अरबी कुरान करते वक्त, कुरान पढ़ते वक्त या अरबी में बोलते वक्त जब कहीं रुकते हैं, वक्फ कहते हैं उसको, रुकने को वक्फ। तो जो वक्फ होता है या तो इब्दाल होता है या इस्कान। वक्फ इब्दाल या वक्फ इस्कान। वक्फ इब्दाल के क्या माना है, बदलना, तब्दील करना। और इल्म तजवीद में क्या माना है इब्दाल के, इब्दाल के माना है इल्म लुगत, इसमें तजवीद में वक्फ के बाद आखिरी हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलना। ठीक है, बदलना देखिए वो वहां भी है। और एक है वक्फ इस्कान यानी साकिन करना। लिख लिया आप लोगों ने ये? सबने लिख लिया ये? क्या हो गया जी, इसे कहते हैं इब्दाल और इस्कान। अब इसे मिटा दो। भले आगा। जब सबके माना लिख ही रहे हैं तो इसके क्यों छोड़ें, जब सबके लिख ही रहे हैं इसके क्यों छोड़ें। ठहरना, रुकना, ठहरना। वक्फ यानी ठहरना। और ये वक्फ दो तरह का होता है, या इब्दाल होता है या इस्कान। इस्कान यानी साकिन करना आखिर को साकिन करना आखिर को। और इब्दाल यानी आखिर के हर्फ को एक दूसरे हर्फ में बदलना। लिख लिया? अब ये होता कब है, इसके मवारिद देख लीजिए। वक्फ इब्दाल कब होता है, वक्फ इस्कान कब होता है। वक्फ इब्दाल कब होता है, वक्फ इब्दाल ये दो जगह पर होता है। कै जगह पर होता है, दो जगह पर। एक कलमे में फतेह, कलमे के आखिर में अगर गोलते, ठीक है, गोलते जी आगे उसको करेंगे ना। गोलते अगर कलमे के आखिर में ते हो, गोलते हो तो
ہے سے بدل دیں گے, ہے سے بدل دیں گے, ہے سے بدل دیں گے. جیسے جیسے رحمتن سے ہو جائے گا رحمہ, رحمہ. آپ قرآن پڑھ رہے پڑھتے پڑھتے ایک ورڈ آیا رحمہ, یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں آپ, وقف کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے پڑھتے پڑھتے رحمہ رحمہ. یا اذان دے رہی ہیں یا اقامت کہہ رہی ہیں, آپ اذان دے رہی ہیں یا اقامت کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. کیا ہے یہ؟ حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. لیکن اذان دیتے ہوئے آپ اقامت کہہ رہی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. حیا, کسی نے غور نہیں کیا. اعلی حیا, اعلی کھا گیا, حیا ہو جائے گا حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. ٹھیک ہے جی بھلے آ تو یہ اگر کسی کلمے کے آخر میں بولتے ہیں اور اس کلمے پہ آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس تے کو ہے سے بدل دیں گے, اسے کہتے ہیں وقف ابدال. جیسے رحمتن, اور آپ رکنا چاہ رہے رحمہ, رحمتن کہہ کے مت رکنا, رحمتن کہہ کے نہ رکنا, یا رحمت, رحمت کہہ کے نہ رکنا, رحمت کہہ کے رک جائے کبھی نہیں, رحمہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ مت کہنا, یا حی علی الصلاۃ کہہ کے مت رکنا, حی علی الصلاۃ کہہ کے نہ رکنا. جب رکنا ہے تو کہیے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. اور مثلا ایک منٹ, یا جیسے آپ جمعے کے دن دعائے نخبہ کے بعد جمعے کی زیارت ہے مائی بند کیجیے, اس میں آیا ہے, ابھی کیا بولا میں نے, ورڈ ابھی کیا بول رہا تھا, عین الحیا, السلام علیکم یا عین ال, دیکھیے میں مٹا رہا ہوں پہلے, یا وہاں پہ کیا ہے السلام علیکم, میں نے جو کمی دیکھی ہے مثلا السلام علیکم, لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیے ابھی السلام علیکم یا سفینۃ, ایک منٹ, سفینۃ نجات, السلام علیکم یا سفینۃ النجات. ٹھیک ہے, اور ایک ورڈ ہے السلام, السلام علیکم عین الحیات, عین الحیات. جی السلام علیکم یا عین ایسے عین الحیات. میں نے دیکھا ہے بہت سے کیا کرتے ہیں السلام علیکم یا سفینۃ النجات, رکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا سفینۃ النجات, السلام علیکم یا عین الحیات. غلط, السلام علیکم یا سفینۃ النجات, السلام علیکم یا عین الحیات. یہ دیکھیے یہ بولتے ہیں, آپ اگر یہاں رک رہے ہیں یا تو آپ سیدھا سیدھا پڑھیے السلام علیکم یا سفینۃ النجات, السلام نجات, السلام علیکم یا عین الحیات ملاتے چلے جائیے. لیکن اگر آپ یہاں رک رہے ہیں السلام علیکم یا سفینۃ النجات, تو پھر نہ تو آپ نجات تے کہہ کے رک سکتے ہیں اور نہ ہی نجات کہہ کے رک سکتے ہیں. غلط, السلام علیکم یا سفینۃ النجات, السلام علیکم یا عین الحیات. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ نہیں؟ بلے آگا جی. تو وقف ابدال کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے پہ آپ رک رہے ہیں اور اس کلمے کے آخر میں بولتے ہیں تو اس تے کو ہے سے بدل دیں گے, رحمتن سے رحمہ, حی علی الصلاۃ سے حی علی الصلاۃ, السلام علیکم یا سفینۃ النجات سے ہو جائے گا السلام علیکم یا سفینۃ النجات,
अस्सलामु अलैकुम आइन हया, हे से बदल जाएगा। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ में आ गया? भले मिसाल दे के समझा दिया मैंने आपको। पाक को नाम नहीं। अब आइए, ये एक मोरिद हो गया। दूसरा मोरिद क्या है? दो जगह होता है वक्फ इब्दाल। दूसरा जगह तनवीन फतेह, कलमे के आखिर, जिस कलमे पे आप रुक रहे हैं उस कलमे के आखिर में अगर तनवीन फतहा यानी दो जबर वाली तनवीन, दो जबर, अगर कलमे के आखिर में तनवीन फात यानी दो जबर हो, ठीक है, तो दो जबर इस तनवीन फतह हो तो एक जबर खत्म हो जाता है और दूसरा अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। जी, अलिफ मद्दी से बदल देंगे। अलिफ मद्दी से बदल देंगे। अलिफ मद्दी से बदल देंगे। जैसे किताबन हो जाएगा किताब। अब कुरान में आपने पढ़ा होगा अक्सर अजीमन आता है, अजीमन है नहीं? दो नंबर देखिए, भले अजीमन ये हो जाएगा अजीमा। भले भले अलिफ मद्दी से बदल जाएगा। या लैतनी कुन्तु मअकुम फाफूज़ फौज़न अज़ीमा। अज़ीमन है वो, हो गया अज़ीमा। फया लैतनी कुन्तु मअकुम फाफूज़ फौज़न अज़ीमा। किताबन से किताब, समझ गए नहीं समझ गए? भले आगा। एक दो के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। भले आगा। जी, तो वक्फ इब्दाल कितनी जगह पे? दो जगह। अगर देखिए दो तरीके हैं रुकने के, या तो इब्दाल है या इस्कान। या तो आप बदल के रुकेंगे या साकिन करके रुकेंगे। बदल के रुकेंगे जहां पर बोलते हो आखिर में तो बदल के रुकिए, या तनवीन दो जबर वाली तनवीन हो तो बदल के रुकिए। बदल जो है दो तरह से है, या तो तेकुहे से बदलेंगे, गोल तेकुहे से, या तनवीन फतह को अलिफ मद्दी से बदलेंगे। इन दो मोरिद के अलावा, इन दो मकामात के अलावा बाकी सब जगह वक्फ इस्कान होगा। वक्फ इस्कान यानी साकिन करना। जी, साकिन करके रुकेंगे, साकिन करके रुकेंगे। अजीमुन मसलन अलीयुन, अलीयुन अजीमुन, तो आप क्या हो जाएगा? अजीम हो जाएगा, अजीम। कर दिया साकिन नहीं? भले हेलो जी आगा। जी जी। पाकुनाम नविस्टीड हमेशिमा भले या वक्फ इस्कान के आगे क्या लिखना है? वक्फ इब्दाल के जगहों को छोड़कर बाकी सब जगह वक्फ इस्कान होगा। लो मैं कर देता हूं, चाहे जबर हो जेर हो कुछ भी साकिन हो तब भी साकिन ही रहेगा, तब्दीली नहीं आएगी। वक्फ के इब्दाल की जगहों के अलावा, भाई इब्दाल की दो जगह है ना, गोलते हो या दो जबर वाली तनवीन हो। दो गोलते हो तो हे से बदल देंगे, दो जबर वाली तनवीन हो तो अलिफ मद्दी से बदल देंगे। इनके अलावा बाकी जगह वक्फ इस्कान होगा, वक्फ इस्कान होगा, वक्फ इस्कान होगा। ठीक है? हेलो भले आगा। जी।
अब देखिए प्रैक्टिस देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं। देखिए तजवीद याद करना कोई हार्ड काम नहीं है, बस आपका ये देखना है कि आप प्रैक्टिकल में कितना लाते हैं। आपने सीख लिया वक्त दो तरह से होता है, जब भी हम रुकेंगे कुरान पढ़ते पढ़ते तो मन चाहे दिल से नहीं रुकेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज पे रुक रहे हैं। तो जहां रुक रहे हैं हम, तो हमें रुकना कैसे है, पहले देखें गोलते है उसके आखिर में, गोलते है तो हे से बदलिए, दो जबर वाली तनवीन है तो अलिफ मद्दी से बदलिए, तो ऐसे करके रुकिए आप, वरना इसके अलावा साकिन करके रुकिए। आप अपनी मर्जी से नहीं रुक सकते, जो मर्जी आई, पता लगा अस्सलाम वालेकुम या आइनल हयात, अस्सलाम वालेकुम या सफीनतन नजात, ये कह के रुक जाएं, ये नहीं हो सकता, अब आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस देखिए। हमने सीख लिया वक्फो इब्तिदा। देखिए बड़े कहते हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा नहीं है छोटा सा जिसको हर उंगली पकड़ के जगह जगह बताया जाए। आप लोग समझदार हैं, हफ्ते में एक दिन अगर ये तजवीद की क्लास हो रही है और वो तजवीद इतनी अहम है कि आपको अब बताने की जरूरत भी नहीं है कि तजवीद ये दर्स कितना अहम है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब समझदार वो हैं जिन पर नमाज वाजिब है, ठीक है। तो अगर नमाज वमाज सब है अरबी में, तो हमें उसके कायदे कानूनी नहीं पता हो तो हम कैसे क्या सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं क्या पता, ठीक है। दुआएं पढ़ते हैं और क्या पता हम कैसी पढ़ रहे हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हफ्ते में एक दिन हो रही है तो 8 दिन में हम रोज एक मरतबा दोहरा लें, याद कर लें। ये ना सोचे कि तो बहुत आसान था वक्त, यानी ठहरा दो तरह से जाता है, या इब्दाल बदल के या साकिन करके। बदलने का मतलब यह है कि गोलते है अगर आखिर में है तो हे से बदल देंगे, और अगर दो जबर वाली तनवीन है तो अलिफ से बदल देंगे, इसके अलावा बाकी जगह साकिन करके रुकेंगे। ये याद हो गया, लीजिए। तो याद करने का फायदा क्या, वो आप कुरान उठाइए और एक दो सफ़े रोज पढ़िए और इन्हीं चीज की रियायत कीजिए, हर है रुकने की, वक्फ की। और वक्फ कहां कहां पे होता है वो आगे बताएंगे कि कहां कहां पे वक्फ होता है। वक्फ इब्तिदा, बाबे वक्फ और वक्फ इब्तिदा का जो बाब है, ये दर्स है अज मबाहिसे मुहिम्मे कराते कलामुल्लाह मजीद अस्त। क्या देखा आपने, क्या किस चीज पे तवज्जो की, मबाहिसे मुहिम्मे कराते कलामुल्लाही मजीद। कितनी मुजाफ इले आ गए हैं, ठीक है। तो फारसी में ये चीज पे मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि ये चीजों के बगैर फारसी में बहुत आपके लिए बहुत परेशानी आएगी। तो सिफत मौसूफ मुजाफ इले की खूब प्रैक्टिस कीजिए, उसे समझिए, सीखिए, वरना तर्जुमा नहीं सही कर पाएंगे अगर आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए तर्जुमा कैसे होगा, बाबे वक्फ इब्तिदा, यानी वक्फ इब्तिदा का बाब, ये भी मुजाफ इले है ना, बाबे वक्फ इब्तिदा। तो तर्जुमा अगर आपको नहीं पता तो आप पहली बात तो ऐसे पढ़ते आप, बाब वक्फ व इब्तिदा, नहीं समझ में क्या आता, लेकिन आपको मुजाफ इले का पता है। बाबे वक्फ व इब्तिदा, ठहरना और इब्तिदा करने का जो ये बाब है, दर्स है, बहस है, अज मबाहिसे मुहिम्मे कराते कलामुल्लाह मजीद अस, खुदावंद आलम के कलाम मजीद की करात के अहम सब्जेक्ट में से है, मबाहिस में से है, दुरूस में से, अहम पॉइंट में से है। ये अल्लाह ताला के कलाम मजीद, अल्लाह ताला के कलाम मजीद की करात के अहम मबाहिस में से है ये बाब इब्तिदा और बाब वाक़। समझ गए नहीं तर्जुमा? जहरा तर्जुमा समझी ना? अल्लाह के कलामुल्लाह मजीद यानी कुरान मजीद की करात की अहम मबाहिस में से है बाब वक्फ इब्तिदा। फसस फरागिरी तजवीद, पस यानी बाद, फसस फरागिरी याद करना सीखना, तजवीद के सीखने के बाद जी हेलो मुजाफ और मुजाफ इले में बता दीजिए क्या फर्क है, कैसे कहाँ आता है। देखिए मुजाफ इले फारसी में मैंने बताया, और आपने अरबी अगर पढ़ती है तो उसमें बताया होगा। मुजाफ इले का मतलब है कि दो चीजों को, पहली बात तो तरकीब दी जाती है, दो चीजों को मिलाया जाता है। मसलन किताबें, एक है लफ्ज आपके पास किताब,
اور ایک ورڈ ہے آپ کے پاس زید. یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں, ایک ہے کتاب اور ایک ہے زید. اب ان دونوں کو ایک کیا جائے یا اور اس چیز کی طرف نسبت دے دی جائے, ایک چیز کی دوسری طرف نسبت دی جائے. یعنی کتاب کس کی؟ کتاب زید, زید کی کتاب. اب یہ کتاب کسی اور کی نہیں, زید کی ہے, تو اس کتاب کی نسبت ہم نے زید کی طرف دے دی, اس سے مخصوص کر دی. اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ مضاف کے آخر میں زیر آتا ہے, کتاب زید, زید کی کتاب. اور اردو میں پہچان کیا ہے مضاف مضاف الیہ کی کہ اکثر اس میں کا, کی, کے معنی آتے ہیں. زید کی کتاب, زید کا گھر, زید کے پاپا, ٹھیک ہے, میری کتاب, ٹھیک ہے. یہ اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ کہ دو ورڈ کو ایک کیا جائے اور ایک ورڈ کو دوسرے کی طرف نسبت دے دی جائے, اور نسبت کی نشانی زیر یا فارسی میں بھی یہی رول. جی یہ فارسی کا ہی تو رول ہے, یہ کتاب زید. عربی میں بھی دیکھیں ڈیفینیشن تو ہر زبان کی ایک ہی ہوتی ہے نا. آپ پاسٹ کہہ لو, چاہے ماضی کہہ لو, چاہے فارسی میں گزشتے کہہ لو, معنی تو ایک ہی ہے نا, گزرا ہوا زمانہ. ڈیفینیشن اور تعریف تو ایک ہی ہوگی نا. جی جی تو پھر ہر زبان میں یہ اس تعریف اور ڈیفینیشن ہر چیز کی ہر زبان میں ایک ہی ہے, بس نام بدلا ہوا ہے. عربی میں ماضی کہہ دیتے ہیں, فارسی میں گزشتے کہہ دیتے ہیں, انگلش میں پاسٹ کہہ دیتے ہیں, معنی ایک ہی ہے. فعل پاسٹ گزرا ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا انجام پائے. عربی میں ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا انجام پائے. گزشتے فارسی میں گزرے ہوئے زمانے میں بنانے کا طریقہ الگ ہے. عربی میں ہوگا ضربا, فارسی میں ہوگا زد, اس نے مارا, اور انگلش میں آپ جانتی. تو ڈیفینیشن ایک ہی ہوتی ہے ہر چیز کی. اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ گزرا ہوا زمانہ عربی میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے اور اردو میں کچھ اور, انگلش میں کچھ اور. نمبر مارنا اس میں. جی زید کی کتاب, ہم اردو میں نہیں ہم نے آگا نہیں بتایا تھا عربی میں. جی کیا بتایا تھا. اب میں مثلا تو یہی ہے جو آپ بولے, مجھے فارسی میں ہم سوچے کہ فارسی میں الگ کچھ ہوگا. نہ یہی سیم ٹو سیم ہے. بس یہ ہے کہ عربی میں کہیں گے کتاب و زیدین, کتاب و زیدین, فارسی میں کہیں گے کتاب زید, اردو میں کہیں گے زید کی کتاب. اردو میں کیونکہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے, زید کی کتاب, ٹھیک ہے. جی آئیے باب وقف و ابتدا. قرآن اللہ کے کلام مجید کی قراءت کے اہم مباحث میں سے ہے, اور تجوید سیکھنے کے بعد آموختن محل ہائے مناسب وقف. دیکھیے آموختن محل ہائے ہیں مناسب وقف, یہ کتنے مضاف مضاف الیہ, ایک دو تین, اور اس سے آپ کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا کہ اضافت کی نشانی کسرہ بھی ہے اور یا بھی ہے. دیکھیے یہ رہی. یا کے بارے میں بتائیے, اضافت کی نشانی کسرے یا کب آتی ہے؟ جب آخر میں الف ہو, واو ہو تو یا ہوتی ہے, اور ورنہ اس کے علاوہ زیر ہوتی ہے اضافت کی نشانی, وہ فارسی میں, ٹھیک ہے. تو اب کیا مطلب ہوا اس کا ترجمہ دیکھیے, غور کیجئے. آموختن محل ہائے مناسب وقف, وقف کے مناسب مقامات سیکھنا, ٹھہرنے کے مناسب مقامات سیکھنا. سمجھے آپ؟ زہرا, نیاز بانو, خار ازرا خاتون, خار زین فاطمہ, علم تجوید سیکھنے کے بعد وقف کے مناسب مقامات کا سیکھنا, اور وصل و ابتدا ملا کر پڑھنا. اور ابتدا کیسے کی جانی ہے, اس کا آغاز میں گردد, اس بحث کا آغاز ہوتا ہے. علم تجوید سیکھنے کے بعد اس کا سیکھنا آغاز ہوتا ہے. کس چیز کا سیکھنے کا شروعات ہوتی ہے؟ ٹھہرنے کے مناسب مقامات اور وصل و ابتدا کے اہم مناسب مقامات. البتہ مادر ان کتاب, ہم اس کتاب میں فقط بشرح مختصر تھوڑی سی توضیح دیں گے. شرح یعنی توضیح, مختصر ایک تھوڑی توضیح دیں گے. طرق وقف, وقف کے طریقے, براخر کلمات, کلمات کے آخر میں ٹھہرنے کے طریقے, اور علامات وقف کیا ہے, ٹھہرنے کی علامتیں کیا ہیں, جب وہ دکھائی دیں گی جبھی تو ٹھہریں گے. اور نحوے ابتداء کلمات, کلمات کی ابتدا کا طریقہ, کلمات کو ابتدا کیسی کی جائے, حمزہ وصل کے ذریعے سے, حمزہ وصل کے ذریعے سے کلمات کی ابتدا کیسی کی جائے, اس کی تھوڑی توضیح دیں گے ہم, زیادہ تفصیلی توضیح نہیں دیں گے. آئیے, حالانکہ یہ والی تجوید جو ہے ہلیات القرآن جلد 1 جو ہم پڑھ رہے ہیں, اگر یہ بھی پڑھ لیں اور اس کو پریکٹیکل میں لے آئے تو ایک حد تک ہم بہت, ایک حد تک کیا کافی حد تک ہم سیکھ گئے اور سمجھ گئے. سمجھیے
अब देखिए तुरुक, तुरुक यानी तरीके की जमा है, तुरुक, तुरुक जमा है तरीके की। तुरुक वक्फ बर आखिर कलिमात, कलिमात के आखिर में ठहरने के तरीके। वक्फ बर आखिर कलिमात, कलिमात के आखिर में वक्फ बे दो रविश सूरत भी गिरा, दो तरीके से अंजाम पाता है वक्फ, एक इब्दाल बदल के और एक साकिन करके। सब तवज्जो कर रहे हैं ना आप लोग? पहले आ गया। जो 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 नए लोग हैं वो लोग तवज्जो कर रहे हैं इन मतालिब पे। सना काज़मी, तहसीन फातिमे, हेलो भले आगा। सब तो आप हूँ हाँ कुछ तो करिए आप तो। सकीना जैदी आप कुछ नहीं बोलती, खामोश हैं। कनीस फातिमा जी आगा। आप हैं यहीं पे क्लास में ही हैं? जी आगा। समझ रहे हैं आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं जो ना समझा हो? आगा, जी वो मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा है, वो फारसी की बुक है ना, इस वजह से। नहीं तो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ ना, आप उर्दू में लिखिए और समझाइए। इसमें मैं तो मतालिब तो बता दिए ना, मतालिब याद करिए कि अरबी में जब कलिमात पे वक्फ करते हैं तो वक्फ दो तरह से होता है, या तो बदल के रुकते हैं या साकिन करके रुकते हैं। बदल के रुकने का क्या मतलब है? वो कलिमात, वो लफ्ज जिनके आखिर में गोलते हो उसे हे से बदल के रुकते हैं, और जिनके आखिर में दो जबर वाली तनवीन है उसे अलीफ मद्दी से बदल के रुकते हैं। इतनी सी बात है। अब उठाइए कुरान और इस तरीके से ये पढ़ के आप कलमात तलाश कीजिए। देखिए रहमतन, यहाँ पे रुकना चाह रहे हैं तो हो जाएगा रहमा, रहमा। कुरान के आखिर में पढ़ते पढ़ते नेमतिन। हेलो पापा, तुमरे लिए सर माइक बंद करके नेमतिन, नेमतिन है और आप रुकना चाह रहे हैं तो नेमा, नेमा। हया तो है, आप रुकना चाह रही हैं हया। तौरा तो है, पढ़ते पढ़ते आप आएंगे, इबारत पढ़ते पढ़ते लफ्ज आया आखिर में तौरा, यहाँ रुकना चाह रही हैं तो तौरा, अस्सलाह, तुका। रुकिए ऐसे करके, क्योंकि गोलते जहां होगी वहां रुक रहे हैं अगर आप, तो वह से बदल जाएगी। इतनी सी बात है। तो मैं इबारत अब उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो फारसी पढ़ रहे हैं। तो कलिमात के आखिर में वक्फ दो तरह से अंजाम पाता है, एक बदल के और एक इस्कान। वक्फ इब्दाल किसे कहते हैं? इब्दाल यानी तब्दील करदन, तब्दील करना, दिगर गुण नमूदन बदलना, दिगर गुण करना बदलना। दरिन वक्फ इस तरीके के वक्फ में, वक्फ की इस किस्म में यानी वक्फ इब्दाल में हर्फ आखिर कलमा, कलमे का आखिरी हार बेहंगाम वक्फ, ठहरते वक्त, ना ठहर रहे हो तब मत बदल देना, जब ठहर रहे हो तभी बदलना है। कभी पता लगा नहीं रुक रहे तब भी बदल दिया तो कलमे के आखिरी हर्फ को वक्फ के वक्त बेहरफ दीगरी तब्दील मिशवद, कलमे का आखिरी हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाता है। वक्फ इब्दाल दो मोरिद दारद, वक्फ इब्दाल दो मोरिद रखता है, यानी दो मकाम है जहां पर वक्फ इब्दाल होगा। कहां? वक्ती यानी जिस वक्त आखिर कलमे, कलमे का आखिर ताए गिर्द, गिर्द यानी गोल, गोलता करार दारा, जब कलमे के आखिर में गोलते हो इन्नोता, इस तरीके की ता जो होती है ते दर वक्फ में बेहाय साके ने तब्दील भी गर्दद, हाय साकिना में बदल जाएगी, हा गो साकिन हा में बदल जाएगी। जैसे रहमतन हो जाएगा रहमा, रहमतन। आप रुकना चाह रहे हैं रहमा, रहमतन कह के मत रुक जाइएगा, या रहमत कह के मत रुक जाइएगा, रहमा। नेमतिन नेहमा, हयातो हया, हया। अत्तौरात हो जाएगा तौरा, अस्सलात हो जाएगा हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, कद कामतिस सलाह, वहां पे भी सलात है कद कामतिस सलाह में। अब अगर आप इकामत कह रही हैं, कहते कहते आ गई हय्या अलस्सलात तो गलत कह दिया आपने, हय्या अलस्सलाह। या ऐसे कद कामतिस सलात कह देते हैं बहुत से लोग, कद कामतिस सलात, वो गोलते को है में बदलना है, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। समझ रहे हैं आप या मैं वैसे गलत दिखा रहा हूं? नहीं आगे समझ रहे हैं। तुकातन, तुकातन तो पढ़ेंगे तुका, तुका, जब रुकेंगे तो तुका हो जाएगा। ये तो था जब बोलते हो, लेकिन दूसरा मोरिद का दर कलिमाती के, वो कलिमात के जिनमें बे तनवीन नास्ब, दो जबर वाली तनवीन खत्म शुदेन, वो कलिमात के जो दो जबर पर खत्म हुए हैं, वो कलिमात, वो अल्फाज जो दो जबर वाली तनवीन पे खत्म हुए हैं, उन कलिमात में जो है वो वक्फे इब्दाल होगा। कैसे होगा? इन तनवीन दर वक्फ, वक्फ के वक्त ये तनवीन तब्दील पे अलिफ मद्दी मिशवाद, ये तनवीन वक्फ में अलिफ मद्दी में बदल जाएगी। मिसाल देखिए, हिसाबन लफ्ज है, यहां पे आप रुकना चाह रहे हैं तो हो जाएगा
حسابا حسابا غفورا غفورا ہے آپ پڑھی غفورا کریما ہدا ضحا طوا ماء سمجھے کہ نہیں جی آگا جی دیکھو تبدیل ہوا کہ نہیں دو زبر الف مدی سے بدلے کہ نہیں یہ ہے وقف ابدال ان دو مقام ہوئے بولتے ہو تو ہے ہائے ساکن سے بدلیں گے ہے ساکن سے اور دو زبر کو علی تنوین ہو تو الف مدی سے بدل دیں گے یہ ہو گیا کیا وقف ابدال بچہ کیا وقف اسکان وقف اسکان بے معنی ساکن نمودن اسکان کے معنی ہے ساکن کرنا ودر اصطلاح قرات قرات کی اصطلاح نہیں ہے یہ اصطلاح ہے غلط ورڈ لکھا ہوا ہے یہ اصطلاح ٹھیک ہے قرات کی اصطلاح میں اسکان کا کیا معنی ہے عبارت از کے یہ مطلب ہے کہ حرف آخر بقیہ کلمات حرف آخر بقیہ کلمات باقی کلمات کے آخر کو یعنی جو وقف ابدال کے دو مورد بتائے گولتے اور دو زبر والی تنوین ان دو کو چھوڑ کر غیر از موارد ابدال لکھا ہوا ہے موارد ابدال ابدال کے جو جگہ ہیں ان کے علاوہ باقی کلمات میں آخری حرف کو با حرکتی کے اس حرکت پر کہ جو در ہنگام وقف با حرکتی حرف آخر بقیہ کلمات با حرکتی وہ کلمات جو حرکت والے ہیں در ہنگام وقف کے وقت ساکن میں گردد ساکن ہو جائیں گے لفظ پڑھتے پڑھتے آپ آئے لفظ آخر میں مقاعد اور آپ اس پہ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو جائے گا مقاعد مقاعد ٹھیک ہے کتبی کتبی تو آپ کئی کتب یوم 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 ہو ہیا ہی یرتد یرتد نفس نفس بصیر بصیر عظیم کریم ساکن کر دیا آخر کو اسے کہیں گے وقف اسکان کہاں پہ ہوتا ہے وقف اسکان وقف ابدال یاد کر لیجئے اس کو چھوڑ کر باقی سب جگہ وقف اسکان ہوگا وقف ابدال بھی کوئی ہزار جگہ نہیں ہوتا ہے بس دو ہی مقام ہے یا تو کلمے کے آخر میں گولتے ہیں تو اس گولتے کو ہے سے بدل دیں گے حی علی الصلاح السلام علیک یا سفینۃ النجاح السلام علیک یا عین الحیاہ اس گولتے کو ہے سے بدل دیں گے اور دو زبر والی تنوین کو اگر آخر میں تو الف مدی سے کتابن ہو جائے گا کتاب بصیرن ہے وہاں رکیں گے تو ہو جائے گا بصیرا ابھی کہہ رہے بدیہی یہ بات آشکار ہے واضح ہے روشن ہے کیا کلماتی کے وہ کلمات کے جن کا آخر ساکن ہے پہلے سے ہی ساکن ہے جن کا حرف آخر و یا پہ حروف مدی ختمی شون یا وہ حروف کے جو حروف مدی پہ ختم ہو رہے ہیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جیسے ہیں ویسے پہ ٹھہر جائیں گے ساکن ہے ساکن پہ رک جائیے الف مدی ہے تو الف مدی ہے ہی کوئی بات نہیں ہے یا مدی ہے تو یا مدی ہے دیکھیے ایسے لا تذر آلریڈی ساکن تھا یہ تو اب یہاں پہ کچھ آپ سوچیں یار یہاں پہ کیا کرنا وقف کے وقت اسے بدلیں ساکن کریں اور ساکن تو آلریڈی ہے نہیں ساکن ہے وہیں ایسے ہی رک جائے لا تذر سطحت والشمس كورت سطحت كورت ربهم اب یہ الف مدی انزلنا رک گئے ربی قاموا یہاں پر ایسے ہی رک جائیں گے تو وقف ابدال اور وقف اسکان آج ہم نے پڑھا تمرینات اور سوالات ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس آپ سے لے کے اگلی جمعرات تک تمرین کیجئے گا دیکھیے خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ جو پڑھایا تھا آپ یہ یاد کر کے آ گئے آپ اٹھائیے 30واں پارہ اور 8 دن تک 8 صفحے کی پریکٹس کیجئے کہ مجھے آج جو حرکات کوتار کشیدہ کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور وقف ابدال اور اسکان کی بھی سوال نمبر 1 وقف ابدال کا تعریف کنید وقف ابدال کی تعریف کیجئے وقف ابدال یعنی بدلنا لغت میں معنی ہے بدلنا اور اصطلاح قرات میں ابدال یعنی ٹھہرتے وقت کلمے کے آخر کو دوسرے حرف کو آخری حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا ان کے دو موارد ہیں اس کی شرح دیجئے شرح یہ دینی ہے کہ اس کے دو موارد ہیں وقف ابدال کے اگر کسی کلمے کے آخر میں آپ رک رہے ہیں بولتے ہیں تو اس کو ہے سے بدلیں گے مثال دے دیجئے ایک مثال صلاح اور
اگر الف وہ ہے دو زبر والی تنوین تو اسے الف مدی سے بدل دیں گے، کتابن سے کتابا۔ وقف اسکان کسے کہتے ہیں؟ اسکان کے معنی ساکن کرنا، اور اصطلاح قرات میں کلمے کے آخری حرف کو جو بھی حرکت کرے اسے ساکن کر کے رکنا۔ مثال دے دیجئے، سورہ بلد کی تلاوت کیجئے، سورہ بلد کھولیے گا، اس کی تلاوت کیجئے، اور طرق وقف کے جو طریقے ہیں ان میں مشخص کیجئے اور اس کی رعایت کیجئے۔ بتائیے کہاں پہ وقف ابدال ہوا ہے، کہاں وقف اسکان ہوا ہے؟ سمجھ گئے نہیں؟ بھلے اگر ان کو فارسی میں کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی اگر